وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه آمرا ومخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم مولانا محمد وعلى না দেখলে তো কিছু করার নেই। এটা বড় বড় লোকেরকে আমার বাবাকে বসায় রেখে আর اللهم صل على وعلى آل سيدنا স্টেজে মুরব্বীদেরকে ভালো লাইনে অনেকে সেটাকে অন্যভাবে দেখতে বুঝতে পারতেন বিষয়টা যে বাবার বয়সে মুরব্বীদেরকে বসিয়ে আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ লা ইলাহা আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وأيضا قال الله تعالى في مكان آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولو أن رجلا سفن بين الركن والمقام
وصلى وصام ثم لقي الله وهو مبغض لأهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم دخل النار. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ربي صل وسلم وبارك عليه يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا لقبي يا مكي يا مدني يا مقتلبي. एक बार चित्कार दे बोलूं या रसूल अल्लाह, मोहब्बत आवाज से बोलूं या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या नूर अल्लाह, या रहमतल लिल आलमीन। এবার সবাই মিলে মোহাব্বতে বলবেন। আমরা তো দু চার লাইন উর্দু বুঝি আর বলতে পারি, কারণ আমার মুর্শিদ করিম উর্দুভাষী। একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। আমরা দুই এক লাইন উর্দু বুঝি এবং বলতে পারি, কারণ আমাদের মুর্শিদে করিমের খাতিরে। মাদ্রাসায় না পড়লেও বুঝি, ঠিক কিনা বলেন? तुम्हारे बैत सिलसिला आलिया कादरिया में हो गया जिसका रूहानी ताल्लुक गौसुल आज़म के साथ है। ठीक है ना बोले? या अल्लाह हम तौबा करते हैं तमाम गुनाहों से, छोटे या बड़े। असर नहीं, ये मोहब्बतेर साउंडগুলো কলিজাকে ছ্যাক করে ফেলে। বলবো কথা হবে, আমরা একটু দুই লাইন পড়বো, বলবেন হুজুর দেंगे, বলেন হুজুর देंगे, সবাই বলেন হুজুর देंगे, जरूर देंगे, हुजूर देंगे, जरूर देंगे। मिलके सब पढ़ना चाहिए एक साथ। तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे, जरूर देंगे, हुजूर देंगे, जरूर देंगे। तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे, जरूर देंगे। दिलों को कैसा बना के मांगो, हुजूर देंगे, जरूर देंगे। या रसूल अल्लाह, या साउंडी करें, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। करीम आका अजीम दाता के दर पे कोई कमी नहीं है। करीम आका अजीम दाता के दर पे कोई कमी नहीं है। गदाओं आंसू बहा के मांगो, हुजूर देंगे, जरूर देंगे, हुजूर देंगे। तुम अपना दामन बिछा के मांगो, या रसूल अल्लाह, या या रसूल अल्लाह, या अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हबीब
उन्हीं की चौखट पे जाके मांगो हुजूर देंगे जरूर देंगे हुजूर देंगे जरूर देंगे या रसूल अल्लाह চিৎকার দিয়ে বলেন সুবহানাল্লাহ। শায়ের পরের লাইনে বলছেন সময় কম তাই সুরে আর বলতেছি না। उन्हीं से मजबूत कर लो नाते जो दे के एहसा नहीं जताते ওনার সাথে সম্পর্ক মজবুত করো যিনি দেওয়ার পরে দিয়েছি বলে না। আরো জোরে বলেন না, দেওয়ার পরে দিয়েছি বলেন না। আমরা মসজিদ দেওয়ার পরে একদিন না একদিন প্রজন্ম বলে দেয় আমার দাদা দিছিল, ঠিক কিনা বলেন? আমরা মাদ্রাসা করার পরে কোন এক সুরতে বলে ফেলতে চাই, সব সময় দিল চায় যেন বলে দিই। কাউকে চাকরি দিলে বলে দিই, কাউকে হেল্প করলে বলে দিই। মগর এই দুনিয়াতে এমন এক জাত আল্লাহ পাঠিয়েছে, সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষ যা দিতে পারবে, যা দিয়েছে, যা ভবিষ্যতে দেবে, সব এক পাল্লায় দিলে ওনার দেওয়ার এক জররার পরিমাণ হবে না। তার নাম হলো মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। বলবেন আর তো ওয়াজ করুন, ওরা বাত না হয় সুবহানাল্লাহ। সুতরাং আর দাবি বেশি, চাহিদাও বেশি। जो दे के एहसान नहीं जताते उन्हें আপনাকে সব দিয়েছে, কোনদিন দিয়েছি বলে নেই। भर के जोली मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। দিতে 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 এমন দেওয়া দিয়েছেন, খুদ নিজের আওলাদ আল্লামা সিরিকুটি আমাদের জন্য দিয়ে দিয়েছেন। এর চেয়ে বড় পাওয়ার কি হতে পারে? সেজন্য শায়ের বলছে, তুমি ওখানে যাও চাওয়ার জন্য, এখানকার পাওয়ারফুলের কাছে যাওয়ার দরকার নাই। মদিনার দরজার সামনে গিয়ে চাদর বিছিয়ে দাও, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। ওখানে বাঁশের খাঁচা নিয়ে গেলে হবে না, ওখানে লাই নিয়ে গেলে হবে না, বস্তার প্লাস্টিকের থলে নিয়ে যাও না, দিलों को খাঁচা बना के मांगो। হৃদয়কে খাঁচা বানাও, তারপরে চাও। এই পানির বোতলের নিচে যদি ছিদ্র থাকতো পানিগুলো থাকতো না। আমাদের দিলে প্রচুর ছিদ্র, দিলের খাঁচায়। সেজন্য এত মাহফিল হয়, এত অনুষ্ঠান হয়, এত খতমাত হয়। আমরা পরিবর্তন হচ্ছি না, এই দিলের খাঁচাগুলোকে নেটে যাওয়ার জন্য এসেছে আল্লামা সিরিকুটি। জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বুঝার তৌফিক দান করুন। আমার পাশে আমার বাবার বন্ধু বসে আছে, উনি বলছে তোর যেমন মন চাই করবাস, এল্লাই করতেছেন, এত জোরে কথা বলতাম না। দোসিয়া কমিটি বাংলাদেশ উত্তর সরকার শাখা ব্যবস্থাপনায় পবিত্র ঈদ মিলাদুন নবী, সকলে বলুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ফাতিহা ইয়াস গ্রহণ এবং আল্লাহু আকবার বানিয়ে জামিয়া কুতুবুল আউলিয়া আল্লামা সৈয়দ আহমদ শাহ সিরিকুটি রহমাতুল্লাহ আলাইহি ও বানিয়ে জশ্নে জুলুসে ঈদ মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লামা হাফিজ কারি সৈয়দ মোহাম্মদ তৈয়ব শাহ কিবলা রহমাতুল্লাহ আলাইহি। সালদা পুরুষ মুবারক উপলক্ষে আজকের মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি, ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট ইসলামিক স্কলার, আমার উস্তাদ এবং বর্তমানে আমার বস, জামিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্রাসার সুযোগ্য অধ্যক্ষ, উস্তাজি ও উস্তাদিয়া আসাতিজা
আল্লামা হাফিজ কাজী আব্দুল আলী রিজভী সাহেব কিবলা নতজিলুল আলী কদমাহু আলা আইনায়া ওয়া আলা রাসি, বলেন মারহাবা। আজকের উদ্বোধক জনাব আলহাজ মোহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান সাহেব, প্রধান অতিথি বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল ওয়াহাব সাহেব, বিশেষ করে আমার আগে কথা বলেছেন আল্লামা সৈয়দ মোহাম্মদ জালালউদ্দিন আল আজহারি সাহেব কিবলা, স্টেজে বসা আল্লামা খাকি সাহেব কিবলা হুজুর, এবং আরো অসংখ্য উলামায়ে কেরাম, বিশেষ করে স্পেশালি আমি অসংখ্য তরুণদের দেখতে পাচ্ছি যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় আমাকে ফলো করে, আমার কথাগুলো শুনে সারা বিশ্বে পৌঁছিয়ে দেয়। I am so grateful to all the young people. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. আপনারা কেমন আছেন? ভালো রেখেছেন কে? আপনি আলহামদুলিল্লাহ বলেছেন ঠিক, তবে সাউন্ডটা অনেক লো ছিল। যদি আপনাকে আমি 10 মিনিটের জন্য ফিলিস্তিন থেকে ঘুরিয়ে আনতে পারতাম, তাহলে আপনার আলহামদুলিল্লাহ বলার সাউন্ডটা আরো অনেক বড় হতো। কারণ আপনি যেভাবে স্বাধীনভাবে একটা প্যান্ডেল বানিয়ে মনের মতো হুজুর দাওয়াত দিয়ে ওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন, পৃথিবীর অনেক কান্ট্রির মানুষ সেই সুযোগ পাচ্ছে না। বিশেষ করে ফিলিস্তিনের মানুষ আগামী 50 বছরেও এরকম একটা প্যান্ডেল করে একটা ওয়াজ মাহফিল করতে পারবে কিনা সন্দেহের কঠিন পর্যায়ে আছি। সেজন্য আমরা মন ভরে একবার বলি আলহামদুলিল্লাহ। আজকের এই প্রোগ্রামের বিষয় একেবারে ক্লিয়ার, কি বিষয়ে আমরা কথা বলতে হবে। কারণ গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশের প্রোগ্রাম হবে, মুর্শিদ করিমের কথা হবে না, এটা কেমন জানি, ঠিক কিনা বলে? আল্লাহ পাক আমার প্রাণপ্রিয় মুর্শিদ করিম আওলাদ রাসূলের দোয়া নজরে আমাকে 2-4টা সত্য কথা আপনাদের সামনে তুলে ধরার তৌফিক দান করুন। আমি 2খানা আয়াতে কারিমা, 2 থেকে 3খানা আয়াতে কারিমা তিলাওয়াত করেছি বরকত হাসিলের নিয়তে। এত বড় বড় আলেমদের সামনে কথা বলবো, এই সুযোগ আল্লাহ আমাকে করে দিয়েছেন, আমি আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদা করছি। দেখেন আল্লাহ বলছে ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু। As a Muslim আপনি যদি বলেন what is the best achievement of your life, আপনার জীবনের সবচেয়ে দামি অ্যাচিভমেন্ট কি? মুসলমান হিসেবে আপনি সবচেয়ে দামি এই দুনিয়ায়, জান্নাতের আখিরাতের হিসাব বাদে দুনিয়াবিহে হাইসিয়তে আপনার সবচেয়ে দামি অর্জন কি যদি জিজ্ঞেস করেন? টুপি, পাঞ্জাবি, দাড়ি, ড্রেস কোড, ইজ্জত, সম্মান সবই আছে, কিন্তু আমার দৃষ্টিতে সবচেয়ে দামি একটা উপহার একজন মুসলমান হিসেবে, মুমিন হিসেবে যেটা পেলাম, সেটা উসুলুশ শাসি গ্রন্থের শুরুতেই খুতবার মধ্যে আছে আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী আ'লা মানজিলাতাল মুমিনিনা বিকারীমি খিতাবিহি। আল্লাহ মুমিনদের র‍্যাঙ্কিং কে উঁচু করে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। আরো জোরে বলতে হবে সুবহানাল্লাহ। এটা কি মসজিদ? খানকা এখানে নামাজ তো হয়, মসজিদের কাজ হয় কিনা? তো সুতরাং আপনার সুবহানাল্লাহ নামাজ আরো ডবল হবে। এখন এই মাহফিল যদি স্কুলের মাঠে হইতো একটু কম করলেও চলত, যেহেতু মসজিদের মাঠে, খানকার মাঠে নবীজি বলছেন ইজা মারাতুম বিরিয়াজিল জান্নাহ ফারতাউ, যখন তোমরা জান্নাতের বাগানের পাশ দিয়ে যাবে সেখান থেকে ফল ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে। সাহাবায়ে কেরাম বলছেন মা রিয়াজুল জান্নাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ, জান্নাতের বাগান কোনটা? নবীজি বলছেন আল মাসাজিদু কুল্লুহুম রিয়াজুল জান্নাহ, প্রত্যেকটা মসজিদ জান্নাতের বাগান। ওখানকার ফ্রুট গুলোর নাম কি? মালটা, আপেল, আঙ্গুর না। নবীজি বলছেন 3টা ফল ওখানে আছে, একটার নাম সুবহানাল্লাহ, আরেকটার নাম আলহামদুলিল্লাহ, আরেকটার নাম লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। সুতরাং এখন জোরে বলবেন না আস্তে বলবেন? আল্লাহ কবুল করুক, আমিন বলেন। জি, তো আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় অ্যাচিভমেন্ট মনে করবেন আপনার ঘরে চাল না থাকুক, আপনার ঘরে ভাত না থাকুক, আপনার ব্যাংকে অনেক টাকা না থাকুক, আপনাকে আল্লাহ কোরআন শরীফে ডাক দিয়েছে ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু বলে।
ইমামে হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলার জীবনীতে আছে, উনি যখন কোরআন তিলাওয়াত করতেন, যখন ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু আয়াত আসতো, উনি তখন বলতেন লাব্বাইক আল্লাহ। উনি এত কনফিডেন্ট ছিলেন নিজের ঈমান নিয়ে। সুবহানাল্লাহ, জোরে বলেন না। তো আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী আ'লা মানজিলাতাল মুমিনিনা বিকারিমি খিতাবিহি, ওই আল্লাহর প্রশংসা যিনি মুমিনদের র‍্যাঙ্কিংকে, মুমিনদের পজিশনকে উঁচু করে দিয়েছেন সুন্দর করে ডাক দেওয়ার মাধ্যমে। আপনাকে ওরা বেড়া তুইটাই করে ডাক দেন নাই আল্লাহ। আল্লাহ আপনাকে ডাক দিয়েছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু। এবার আসেন ইত্তাকুল্লাহ, ভয় করো কাকে? আরো জোরে, আল্লাহকে। তাকওয়া তিন ক্যাটাগরির, একটা আম, একটা খাস, একটা আখাসুল খাস, খুসুসুল খুসুস। সাধারণ মুত্তাকি হলো যে শুধু ঈমান নিয়ে আছে আর কোনো কিছুর মালায় মানে কাফের হয়ে যায় নাই, কিন্তু নামাজ রোজা হজ যাকাত হালাল হারামের কোন আগামতা, তাকেও আল্লাহ ক্যাটাগরির মধ্যে 3 নম্বরে রাখা হয়েছে। আর সেকেন্ড ক্যাটাগরি হলো যে হুজুর কিবলা যেটা বলেছেন, वो काम करेंगे जिससे अल्लाह रसूल राजी हो, वो काम नहीं करेंगे जिससे अल्लाह रसूल नाराज हो जाए। তাকওয়ার দ্বিতীয় পর্যায়। আর 1 নম্বর পর্যায়ে তাকওয়া যেটা হুজুর কিবলা নিজে করে, সেটা কি? 1 সেকেন্ডের জন্য আল্লাহর ধ্যান থেকে না সরা। ইত্তিকাউ মা ইয়াশগালু আনিল্লাহ, যেই কাজটা আল্লাহর ধ্যান থেকে বিন্দু পরিমাণ সরিয়ে ফেলে, ওটা হালাল হোক, ওটাও যিনি বর্জন করে উনি হলেন ভেরি ভেরি ভিআইপি, সবচেয়ে উঁচু লেভেলের মুত্তাকি। আপনি জামিয়ার মাঠে খেয়াল করবেন, আমাদের সামনে যদি 1000 মানুষ অডিয়েন্সে থাকে, আমরা নিজেকে কন্ট্রোল করা কঠিন হয়ে যায়, ঠিক কিনা বলেন না? বড় কঠিন হয় নিজেকে কন্ট্রোল করে রাখা। অমুক এত মানুষ আমার জন্য হইচই করছে, শয়তানকে দমিয়ে রাখা বড় কঠিন হয়। আপনারা যখন আমাদেরকে 20-30টা মোটরসাইকেল দিয়ে শোডাউন দেন, তখন ভিতর ভিতর আস্তাগফিরুল্লাহ করতে করতে পাগল হয়ে যেতে হয়, কারণ ভিতর থেকে জাগতে চায় ওইটা, তুমি তো একটা কিছু হয়ে গেছো মনে হয়। নাউজুবিল্লাহ বলবেন না? তো জামিয়ার মাঠে, জামিয়ার জুলুসে, অ্যাকর্ডিং টু মিডিয়ার মতে 70 লাখ মানুষ, 80 লক্ষ। আপনি হুজুর কিবলার চেহারা খেয়াল করবেন, হুজুর কোথায় জানি হারিয়ে গেছে, হুজুর নাই এখানে। মাঠে এতগুলো মানুষ যদি শুধু মুখ থেকে বের করে টাকা দেয়, গোটা মাঠে একটা টাকার পাহাড় হবে। যদি শুধু মুখ থেকে বের করে জীবন দেয়, সবাই জীবন নিয়ে প্রস্তুত থাকবে হুজুরের সামনে। উনাকে আপনি খেয়াল করবেন, তাসাউফ জগতের একটা বিশাল বড় হাস্তি আল্লামা তাহের শাহ সাহেবকে, যাকে না দেখলে এত বড় সুফি দেখার স্বাদ মৃত্যু না। অনেক বড় একজন সুফি দেখার স্বাদ কোনদিন পূরণ হতো না। সুফি কি জিনিস, সুফি কেমন হতে পারে, যিনি জামিয়ার মাঠে যখন বসেন সেই ক্লাস 7 থেকে দেখতেছি, আল্লাহ এখনো দেখাচ্ছে। মনে হয় হুজুরের সামনে যে 1 কোটি মানুষ এমন করছে, হুজুরের ওইদিকে কোনো খেয়াল নাই। হুজুর মদিনাওয়ালার সাথে কানেকশন রেখে দিয়েছে, ওনার ধ্যান কোথায় জানি, উনি সেখানে প্ল্যান করছেন। মাঠের ভিতরে কেউ মান্যত করতেছে সন্তানের, কেউ চিন্তা করতেছে ক্যান্সার ভালো হওয়ার জন্য,
কেউ হুজুরের চেহারার দিকে তাকিয়ে আছে, আল্লাহ তোমার নবীর আওলাদের ওসিলায় আমার চাকরিটা যেন প্রমোশন হয়ে যায়, আল্লাহ আওলাদের ওসিলায় আমার ছেলেটা যেন পাস করে ফেলে, আল্লাহ আমার ওয়াইফের সাথে সম্পর্ক যেন ভালো হয়ে যায়। এই 1 লক্ষ মানুষের 1 লক্ষ আশা, এগুলো পূরণ করে আনতে হচ্ছে। তো মানুষ তো একজন, দিতে হচ্ছে কয়জনকে? লক্ষ লক্ষ। আপনি কি মনে করছেন এগুলো এত সহজে হয়ে যাচ্ছে? 11 টাকা দিলেই কাজ হয়ে যাচ্ছে। 111 টাকা মান্যত করলে আপনার রোগ ভালো হয়ে যাচ্ছে, বাচ্চা খালাস হয়ে যাচ্ছে। আমাদের গোটা জিন্দেগি যাচ্ছে, অনেকে লাইভে দেখতেছে, হয়তো সেই ঠিকও বলতে পারে, আমাদের গোটা জিন্দেগিটা যাচ্ছে যে 111 উপরে। রাস্তায় জাম পড়ে গেছে, মাহফিল ধরতে হবে 111। সামনে হামলা হয়েছে, সন্ত্রাসীরা গাড়ি ভেঙে দিয়েছে 111। সুবহানাল্লাহ বলেন না। রাত্রেবেলা শীত, ফেরি পাচ্ছি না অষ্টগ্রাম থেকে, মাহফিল অষ্টগ্রাম, অষ্টমতির বাড়িতে ফেরি নেই, ফেরি যাবে না, সকালে মাদ্রাসা 111। শিবের নাম 111। সুবহানাল্লাহ বলেন না। শিবওয়ালাকে ঘুম থেকে, সরি ফেরিওয়ালাকে ঘুম থেকে তুলে এনে ফেরি চালাইছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে, চাতল পাট থেকে নাসিমনগর, যেখানে মানুষ মাগরিবের পরে আর আসে না রাস্তায়, ওখান থেকে আসতে হবে রাত 2টার ট্রেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে চট্টগ্রাম, সকাল 8টার ভিতরে পৌঁছতে হবে 111। কে আনছে আল্লাহ জানে। এক মোটরসাইকেল আসে, কয় বছর আমার বাইকে উঠে। আজব কি পেলাম, কি নিয়ামত বাংলাদেশে আল্লাহ দিল। আমার নবী এই আওলাদ একে একে আপনি বুঝবেন। দেখেন, তাহলে আমার কথা যেখানে তাকওয়ার সর্বোচ্চ লেভেল হলো 1 সেকেন্ডের জন্য আপনি আল্লাহর ধ্যান থেকে সরতে পারবেন। একজন তাবেঈ ছিল যার নাম রবি বিন হুসাইন। এটা জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। যার ঘটনা লিখেছেন আল্লামা ইবনুল জৌজি, কিতাবুর নাম সিফাতুস সাফওয়া। হযরতে রবি বিন হুসাইন, উনি আমার নবীর সাহাবাদেরকে দেখেছেন, শর্ট করতেছে, মিনিটে মিনিটে ধরতে হবে, শর্ট করলে তো হবে না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন, রবি তোমাকে যদি নবীজিকে যদি তোমার মতো একজন উম্মত দেখাইতে পারতাম, আমার নবীর পরিবেশ ঠান্ডা হয়ে যেত। উনি তাকওয়া সর্বোচ্চ লেভেলে নিজেকে রাখার জন্য একটা কাজ করতেন। উনি ওনার ঘরের ভিতরে একটা কবর করছেন। কোথায় কবর? ঘরের ভিতরে। আপনি ঘরের ভিতরে কবর করবেন ভাই? আপনি যদি আজকে মাহফিল থেকে গিয়ে পরিবারকে বলেন একটা কবর করবো ঘরের ভিতরে, তোমার মাথায় বড় সমস্যা হয়ে গেছে। আমরা তো কেমনে ঘরকে বাড়াইয়া রাস্তায় নিয়ে যাব, ঠিক কিনা বলেন? আর হযরতে রবি ঘরের ভিতরে কবর করলেন। তো কবর কেন করলেন? উনি যখনই 1 সেকেন্ডের জন্য দুনিয়ার দিকে আসনার দেন, আল্লাহর ধ্যান থেকে ওনার ধ্যান যদি সরে যায় একটু করে, সাথে সাথে উনি ওই কবরে ঢুকে যেতেন। এটার ক্ষমতা ওর জন্য ঢুকে গিয়ে ওখানে প্রচন্ড কান্নাকাটি করে নিজেকে নিজে বলতেন, রবি তুমি শেষবারের মতো কবর থেকে ওঠার সুযোগ পাইছো, এর পরের বার কবরে গেলে তুমি আর উঠতে পারবে। তো ওনাকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি এইভাবে কবরের ভয় আপনার ভিতরে আসলো কিভাবে? তো উনি বলতেছেন, আমাকে কবরের ভয় ঢুকাই দিছে কামারের দোকান। কিসের দোকান বলেন না? কামারের দোকানে কি হয়? লোহা পুরে বাঁকা টেরা করা হয়। যে লোহা ব্লেড দিয়ে কাটা যাবে, ছুরি দিয়ে কাটা যাবে, গাছ দিয়ে বাড়ি দিলে ভাঙবে না। তো রবি বিন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা তাবেঈ, উনি লোহা পুড়তে দেখে উনি ভয়ে বেহুশ হয়ে গেলেন। উনি বললেন যে লোহা যদি দুনিয়ার আগুনে পুড়ে যায়, তাহলে জাহান্নামের 3000 বছরের আগুনে আমার গায়ের অবস্থা কি হবে?
ওই দিন থেকে উনি ঘরে কবর করে ফেললেন। কবর করে ওনার ঘরের ভিতরে কবর। যখনই আল্লাহর ধ্যান থেকে সরতেন উনি ওই কবরে ঢুকে গিয়ে উপরে ঢাকনা দিয়ে দিতেন। ভাইজান, তো ইত্তাকুল্লাহ বললে, ইত্তাকুল্লাহ এই দুটা শব্দের ভিতরে সুদ, ঘুষ, মিথ্যা, মুনাফিকি, বেঈমানি, আমানতের খেয়ানত, যত কোরআন হাদিস বিরোধী কথা কাজ আছে সব নিষিদ্ধ হয়ে গেছে ইত্তাকুল্লাহর ভিতরে। কথা বল না, ঠিক কিনা বলেন? দুই শব্দের ভিতরে আপনার এই দুইটা শব্দ মানে হলো আপনার জীবনে আর কোন কোরআন সুন্নাহ বিরোধী এক সেকেন্ডও থাকতে পারবে না যদি আপনি ইত্তাকুল্লাহকে মানেন। ঠিক কিনা বলে? তাহলে এখন আল্লাহ বলছেন ওয়াকুনু মা'আস সাদিকিন। আল্লাহ ইত্তাকুল্লাহ বলেছ, তোমাকে ভয় পাওয়া যথেষ্ট ছিল। তোমাকে ভয় পেলেই তো সবকিছু ছেড়ে দিচ্ছি তোমার ভয়ে। কিন্তু ওয়াকুনু মা'আস সাদিকিন কেন? কারণ একজন ক্লাস টিচার না থাকলে মাদ্রাসার ছাত্ররা ঠিক টাইমে আসবে, স্কুলের ছেলেরা ঠিক টাইমে আসবে। ক্লাস টিচার হচ্ছে মূল্যবান। ক্লাস টিচার চেষ্টা করবে নিজে শুধরাতে, না হলে প্রিন্সিপাল ঢুকে বলবে, না হলে গার্জিয়ানকে কল করবে। তো এই শরীয়ত আর তরিকতে একজন ক্লাস টিচার লাগে যার নাম হলো কামেল পীর মুর্শিদ। উনি হলেন ক্লাস টিচার। আপনি কি মনে করেছেন দাদা হুজুর কিবলা বলছেন মুঝে দেখনা হে তো মাদ্রাসা কো দেখো। আমরা তো জামিয়ার ভবনকে ভয় পাই, কারণ মুঝে দেখনা হে তো মাদ্রাসা কো দেখো মানে জামিয়ার সুরতে আমি শ্রীকুটি দাঁড়িয়ে আছি। জামিয়ার পাশ দিয়ে হাঁটার সময় বুক কাঁপে। প্রতিদিন সেখানে থাকি, তারপরেও ভুলে যদি থুতু ফেলে দিই আমি আবার টিস্যু দিয়ে পুড়িয়ে নি, পকেটে নিয়ে যাই। কারণ উনি হাজিরা কাটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। উনি বলেছেন নুকসান কা আন্দেশা হ্যায়, বেশ কম করলে সমস্যা হতে পারে। হবে বললে আমরা কেউ টিকতে পারতাম না। ঠিক কিনা কথা বলেন? দাঁড়িয়ে আছে। আল্লাহু আকবার। আমার দয়াল নবীর হাতের তালুতে গোটা পৃথিবী। আমার নবী দেখলেন যে আমি এই জাহিলি যুগের মানুষদেরকে কোরআন, ইসলাম, ঈমান, ইজ্জত, আবরু, সিস্টেম, রিফরমেশন দিয়ে একটা প্ল্যান সুন্দর করে একটা ইসলাম দিন দিয়েছি। তখন আমার নবী তো চলে যাচ্ছেন, কারণ যেতে হবে সিস্টেমেটিক্যাল ওয়েতে। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে ইসলাম, নারায়ে গাউসিয়া, নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত, নারায়ে গাউসিয়া। সভাপতি মহোদয়ের আগমন, অধ্যক্ষ মহোদয়ের আগমন, হুজুর কেবলার আগমন। সম্মানিত উপস্থিতি, এ পর্যায়ে আমাদের মাহফিলে উপস্থিত রয়েছেন আজকের মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি, এশিয়া বিখ্যাত দিনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া সম্মানিত অধ্যক্ষ উস্তাদি ওয়া উস্তাদুল মুকাররম ওয়া উস্তাদুল আসাতিজা হযরতুল আল্লামা জানাব মাওলানা হাফেজ কাজী মোহাম্মদ আব্দুল আলিম রেজভী। আমি সবাইকে সুশৃঙ্খলভাবে সুন্দরভাবে আমাদের মাহফিলে বসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি এবং আমাদের মাহফিলের সামনে অনেক জায়গা রয়েছে, যে সমস্ত ভাইরা দাঁড়িয়ে রয়েছেন আপনাদের প্রতি অনুরোধ জানাবো আপনারা আমাদের মাহফিলের সামনে চলে আসুন এবং আমাদের খানকার মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে জায়গা আছে, আপনারা ওখানে বসুন। ভাইরা একটু সামনে আসলে আমরা খুশি হব, আপনাদের প্রতি অনুরোধ জানাবো আপনাদের।
মাদ্রাসা শরীফের ভিতরে প্রজেক্টর দেওয়া আছে, ওখানে বসে বসে সবাই বলেন মারহাবা। আমার সুযোগ্য উস্তাদ হুজুর কেবলা হ্যালো, আমাদের জামিয়া আহমদিয়া সিনিয়র কামিল মাদ্রাসার সুযোগ্য অধ্যক্ষ মহোদয় হুজুর স্টেজে তাশরীফ এনেছেন, সকলে বলুন মারহাবা। হুজুরের সামনে কথা বলার এই সাহস, এই এলম কিছুই আমার নাই। হুজুর অর্ডার দিয়েছেন যে একটু করে করো হুজুরের দোয়ার জন্য। আমি যে হাদিসটি আপনাদের সামনে বলেছিলাম এটা শুধু অনুবাদটা করব। নবীজি বলছেন ওয়ালাউ আন্না রাজুলান সাফারা বাইনা রুকনে ওয়াল মাকামে ওয়া সাল্লা ওয়া সামা, তোমাদের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন একজন ব্যক্তি যদি কাবা ঘরের সামনে, কোথায় ভাই, রুকনে ইয়ামানি আর মকামে ইব্রাহিমের মাঝখানে কেউ যদি নামাজ পড়ে, কাবা ঘরের সামনে অত্যন্ত দামি জায়গা, আবার এটা যদি রুকনে ইয়ামানি আর মকাম ইব্রাহিমের মাঝখানে জায়গা হয় আরো দামি জায়গা। ওখানে যদি কেউ নামাজ পড়ে, কেউ ওখানে রোজা রাখে, নামাজ পড়তে পড়তে রোজা অবস্থায় যদি মারা যায়, ثم لقي الله وهو مبغض لأهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم, তার ভেতরে যদি নবীজির আওলাদ সম্পর্কে যারা পরিমাণ বিদ্বেষ থাকে, দাখালান নারা, তার নামাজ কোথায়, কাবাগরের সামনে, নামাজ অবস্থায়, রোজা অবস্থায় কাবাগরের সামনে, সমস্ত যুক্তি বলছে সে জান্নাতি। একটা যুক্তিতে সে কাবাগরের সামনে ইন্তেকাল করল, দ্বিতীয় নামাজ অবস্থায় ইন্তেকাল করল, তৃতীয় রোজা অবস্থায় ইন্তেকাল করল। এর এই তিনটা আজিমুশান নিয়ামত পেয়ে ইন্তেকাল করলেও ভেতরে যদি যারা পরিমাণ আওলাদ রাসূল সম্পর্কে বিদ্বেষ থাকে, জাহান্নামী জাহান্নামী জাহান্নামী। সেজন্য আপনাদেরকে এতটুকু বলবো যে আপনি আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন, হুজুর গাউসিয়া কমিটি কেন করেন, আপনারা কেন করবেন, আমরা কেন গাউসিয়া কমিটিকে ভালোবাসি? তার অন্যতম কারণ হলো এমন এক যুগে আমরা এসেছি যখন আমরা দেখতে পাচ্ছি সন্তান লন্ডনে পড়াশোনা করে, বাবা এখানে মারা গেলে মসজিদের ইমাম আর মুয়াজ্জিন সাহেব হুজুর ছাড়া আর কোন সুযোগ কিছু করার থাকে না। যতদিন আপডেট হচ্ছে, যত আধুনিক যুগের দিকে আমরা যাচ্ছি, আমরা ডে বাই ডে আমরা স্বার্থপর হয়ে যাচ্ছি। আমরা বাবা মার কবর যে পারে আসবো শহর থেকে জিয়ারত করতে, সেই সুযোগ আমাদের হয় না। আমরা খুব মারাত্মক একটা দিনের দিকে যাচ্ছি আস্তে আস্তে। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি, যারা গাউসিয়া কমিটি করি, যে আমার লাশটা যদি সাগরের মাঝখানেও পড়ে থাকে, আমার লাশটা যদি পাহাড়ের চূড়ায় পড়ে থাকে, আমার লাশ দাফন কাফন করার জন্য আমার কোন আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশী নাও আসে, শুধু আমার গাউসিয়া কমিটির ভাইয়েরা যদি জানে যে অমুকের লাশ ওখানে পড়ে আছে, তারা অবশ্যই যাবে এবং দাফন কাফন করবে। যদি আপনি প্রশ্ন করেন গাউসিয়া কমিটির ছেলেরা এটা পারে কেমনে, ওনারা কেমনে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনে গিয়ে পৌঁছাল মানুষের গা ধরে পরিষ্কার করতে পারে, ওনারা কিভাবে N95 মাস্ক ছাড়া বিএমডিপুতে যেখানে ফায়ার সার্ভিসের মানুষ ঢুকতে পারে না, ওনারা কেমনে ঢুকে যায়, ওনারা কিভাবে সাগরের মাঝখান থেকে লাশ নিয়ে আসতে পারে নদী থেকে, ওনারা কিভাবে যেখানে সেখানে এই ধরনের কাজে ইজিলি যেতে পারে। এটা আমার একটা নিজস্ব একটা চিন্তা ভাবনা, ভুল হলে আমার হুজুর উস্তাদ শুধরে দেবেন। যে আমি মনে করি আসলে গাউসিয়া কমিটির এই পাওয়ারের কারণ হলো, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশের ভাইয়েরা যায় মূলত না, তাদের সুরতে আল্লামা তৈয়ব শাহ কেবলা হাজির হয়ে
এই জন্য গাউসিয়া কমিটির পারে আপনি গাউসিয়া কমিটির নামের লিস্টে নামটা তুলে রাখিয়ে আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান ফাজলে বেরলভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলছেন, এ গৌসুল আজম তুঝ সে डर से सब से है मुझको निस्बत, मेरे गर्दन में भी है डोर का डोरा तेरा। আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আমি আলা হযরত এত বড় মুজাদ্দিদ মুফাসসির মুফতি ১৫০০ কিতাবের লেখক হওয়ার পরেও উনি বলছেন আমি আহমদ রেজা আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির সাথে সরাসরি সম্পর্কের কথা উনি বলেন নাই। উনি বলছেন তুঝ সে ডর, আপনার ঘরের দরজা। কি হয়েছে আপনার কি হয়েছে সমস্যা? डर से सब দরজার কুকুর সব से है मुझको निस्बत, ওই কুকুরের সাথে আমার সম্পর্ক। मेरे गर्दन में भी है डोर का डोरा तेरा, আমার গলায়ও আপনি আব্দুল কাদের জিলানীর একটা বেল্ট আছে। পালা কুকুরের বেল্ট। কুকুর দুই ধরনের, একটা ফালতু একটা ফালতু। যেটা ফালতু ওটাকে মেরে ফেলা হয়, যেটা পালতু ওটাকে মারা হয় না বেল্ট দেখে। तो इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हशर तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। चार गलाয় গৌসে পাকের বেল থাকবে, তাকে মারা হবে না। आला हज़रत मुझे तेरे सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। या रसूलुल्लाह আপনার দরবারে, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার দরবারে আমি আহমদ রেজা একজন সুপারিশকারী নিয়ে আসবো যিনি আপনার বেটা আমার গৌসুল আজম। তো এই ব্যাট আপনি রিয়াজউদ্দিন বাজারে পাবেন না, এই ব্যাট সালমান হোসেন সিটিতে গেলে পাবেন না, এই ব্যাট বসুন্ধরা সিটিতে পাওয়া যায় না। গৌসে পাকের কুকুরের পালা কুকুরের এই ব্যাট আপনি আলমগীর খানকা শরীফে পাবেন, এই ব্যাট আপনি এই উত্তর সত্তর খানকায় পাবেন, এই ব্যাট জামিয়াতে পাবেন। সেজন্য ভাই এত বড় নিয়ামত আমরা পেয়েছি। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মুহসিন হলো যিনি আল্লাহ দেখায়। ক্লাস 7 থেকে আমার একটা প্রশ্ন থাকতো যে হুজুর কিবলা খানকা থেকে নামে জাস্ট যখন ইকামত হবে তখন, এর আগে নেমে গেলে কি হয়? উপর থেকে আমরা একটু চেহারা দেখতাম। আপনি খেয়াল করবেন, আপনি এমন পীরের মুরিদ যে পীরের প্রত্যেকটা প্রোগ্রাম হলো নামাজ কেন্দ্রিক। আসর ওখানে, জোহর এখানে, মাগরিব পটিয়ায়, এশা চন্দনাইছে, ঠিক কিনা বলে? কেন? আপনার পীরের উদ্দেশ্য নিজেকে দেখানো না, আল্লাহকে দেখানো। এজন্য খানকা শরীফ হুজুর কেবলা এসে চেয়ার বসে থাকতে পারেন 1 ঘন্টা, মুরিদদেরকে দেখা দিতে পারেন না। উনি বলছেন তুই খানকায় এসেছিস, আগে আল্লাহ দেখ, নামাজে সিজদায় যা, পরে আমাকে দেখবি। সেজন্য এই সিলসিলাকে মজবুত করে ধরে রাখবেন। এই সিলসিলা ধরে রাখতে পারলে ইনশাআল্লাহ ইন্নাল্লাযীনা ক্বালু রাব্বুনাল্লাহু সুম্মা ইসতাকামু, ইস্তেকামত থাকতে পারলে এই সিলসিলার উপরে আপনাদের জন্য ভবিষ্যতে এই ফিতনার যুগে যত রকম ফিতনা আসুক, সিলসিলায়ে আলিয়া কাদেরিয়া দরবারে শ্রীপুরের এই সম্পর্ক আপনাকে আখিরাতে জান্নাতের ঠিকানা পর্যন্ত নিয়ে দেবে। আল্লাহ পাক আমাদের আজকে ওয়াফিকে কবুল করুক। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মারহাবা। এতক্ষণ পর্যন্ত বক্তব্য রেখেছে